ස්වාමී වූ ගැලවුම් කාර්යාණන් වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාට මම සුබ පතනවා මේ වෙලාවේ. இந்த காலை ஆராதனையிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு எத்தனை பேர் வாஞ்சையாக இருக்கிறீர்கள்? මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අසන්නට කී දෙනෙක් පිපාසිතව සිටිනවද? எனக்கு நிறைய கதை சொல்ல தெரியும், මම ගොඩාක් කතා කියන්න දන්නවා, நிறைய வசனமும் சொல்ல தெரியும். බොහොමයක් වචන කියන්නත් දන්නවා. உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. ඔබට මොකක්ද ඒන් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. நிறைய பேர் கதைகளை விரும்புவார்கள், බොහොමයක් දෙනා කැමති කතා අහන්න, அநேகர் சாட்சி சொல்றதை விரும்புவார்கள், බොහොමයක් දෙනා කැමති සාක්ෂි ප්‍රකාශ කරන්න. சபையில சிலர் தான் வசனத்தை விரும்புவார்கள். සභාවේ සමහරක් අය පමණයි වචනය අසන්නට කැමති நான் වෙන්නේ. நினைக்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் வசனத்தை விரும்புவீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். මම හිතනවා ඔබ හැමෝම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්නට ප්‍රිය වෙයි කියලා. ஹல்லேலூயா, හලෙලූයා. praise the Lord. ஒரு வசனத்தை நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். අපි අපගේ මෙනෙහි කිරීම උදෙසා එක් වචනයක් ගමු මේ වෙලාවේ. சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 119 சங்கீதம் முதல் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 119 වන ගීතාවලියේ පළවෙනි පදය අපි කියවමු. சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 119 முதலாவது வசனம். கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව ගමන් කරන්නා වූ නිර්දෝෂී මිනිසයා භාග්‍යවන්තයෙක් කියලා තියෙනවා. ஒரு கேள்வியோடு துவங்குகிறேன். ප්‍රශ්නයක් සමග මම පටන් ගන්නම්. வேதத்தின்படியெல்லாம் நடக்க முடியுமா? දේව වචනයට අනුව ක්‍රියාත්මක විය හැකිද? உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன். ඔබගෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අසන්නේ. கர்த்தருடைய வேதத்தின்படியெல்லாம் நடக்க முடியுமா? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව නියමාකාර විදියට අපිට ගමන් කළ හැකිද, ක්‍රියාත්මක විය හැකිද? எஸ் ஆர் நோ? ඔව්ද නැද්ද? நடக்க முடியும், நடக்க முடியாது. අනුගමනය කරන්න පුළුවන්, අනුගමනය කරන්න බෑ. எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் சொல்லலாம். කුමක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ, ඔබගේ පිළිතුර පැවසිය හැකියි. பைபிள் படி வாழ முடியுமா? බයිබලයට අනුව ජීවත් විය හැකිද? அதுல எழுதி இருக்கிறத எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்ற முடியுமா? එහි ලියා තිබෙන සියලුම කාරණා අපිට ඉෂ්ට කළ හැකිද? எல்லா வசனத்தையும் உங்களால் கைக்கொள்ள එහි முடியுமா? තිබෙනා වූ සියලුම වචන ඔබට අල්ලා ගත හැකිද? நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ඔබ තමයි ඒට පිළිතුර ලබා දිය යුත්තේ. எஸ் ஆர் நோ? ඔව්ද නැද්ද? எஸ். yes. ஒருத்தர் தான் சொல்லியிருக்காரு எஸ்ன்னு. එක්කෙනෙක් කිව්වා ඔව් நீங்க කියලා. என்ன கெஸ் பண்றீங்க? දැන් ඔබ මාව ගෙස් කරන, මාව නිගමනය කරනවා. முடியுமா முடியாதா? පුළුවන්ද බැරිද? பிரைஸ் தி லார்ட். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ஏசாயா தீர்க்கதரிசிகளின் புஸ்தகம் 26 அதிகாரம் 2 வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. යසායා අනාගත වක්තෘ පොතේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදයේ මෙලෙස සඳහන් වෙනවා. சத்தியத்தை கைக்கொண்டு வருகிற நீதி உள்ள ஜாதி உள்ளே பிரவேசிக்க வாசலை திறவுங்கள். සත්‍යතාවය අල්ලගෙන එන්නා වූ ධර්මිෂ්ඨ ජනතාවට ඇතුළට එන්න දොරවල් විවෘත කරන්න කියා ප්‍රකාශ කරන ස්ථානයේ. பரலோகத்துக்கு நாம் போக வேண்டும் என்றால், பரலோக வாசல்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்றால் சத்தியத்தை நாம் கைக்கொண்டே ஆக අපි வேண்டும். ස්වර්ගයට යා යුතු නම්, ස්වර්ගයේ දොරටු අප උදෙසා විවෘත විය යුතු නම් අපි සත්‍යතාවයේ වචනය අල්ලා ගත යුතුමයි. வேதத்தை கைக்கொள்ளாத எந்த மனிதனும் பரலோகத்திற்குள்ள போவது இல்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අල්ලාගෙන ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක නොවන කිසිම මිනිසෙක් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වන්නේ නැහැ. அப்ப வசனம் பொய் சொல்லாது. එහෙනම් වචනය බොරු කියන දෙයක් නෙවෙයි. அப்ப வசனங்களின்படி வாழ முடியும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. මේ වචනයට ප්‍රකාරව ජීවත් විය හැකි කියා මේ වචනය ප්‍රකාශ කරනවා. எல்லா சத்தியத்தையும் கைக்கொள்ள முடியும். සියලුම සත්‍යතාවයන් අපිට අල්ලා ගත හැකි. அப்படி கைக்கொண்டு வாழ்ந்தால்தான் அவர்களுக்குத்தான் பரலோகம். එලෙස අපි ඒ වචන අල්ලාගෙන ජීවත් වුණොත් තමයි, එලෙස ජීවත් වන්නාට තමයි ස්වර්ග රාජ්‍යය අයිති වන්නේ. கர்த்தருடைய வசனங்கள் பாரமானவைகள் அல்லவே. දෙවියන් වහන්සේගේ වචන බර රහිත දේවල්, බරක් නෑ ඒ වලට. வேதத்தின்படி வாழ்கிறது கஷ்டமானது இல்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව ජීවත් වීම අමාරු කාරණයක් නෙවෙයි. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? අපි කුමක්ද සිතන්නේ? அதெல்லாம் எப்படி செய்கிறது? මේ සියල්ල කොහොමද අපි කරන්නේ? பொய் சொல்லாம வாழ முடியுமா? බොරු කියන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? இச்சை இல்லாம வாழ முடியுமா? තෘෂ්ණාව නොමැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද?
கோவப்படாம வாழ முடியுமா? කේන්ති ගන්න නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? ஏமாத்தாம வாழ முடியுமா? රවට්ටන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? வாழ முடியுமான்னு கேள்வி கேட்டா வாழ முடியாது. வாழ முடியும்னு சொல்லிப்பாரு, வாழ முடியும். ආමෙන්. ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් එක්ක වුණොත් ඒක කවදාවත් ජීවත් වෙන්න බෑ. නමුත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන ඒ අදිෂ්ඨානෙත් එක්ක හිටියොත් අනිවාර්යෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. முடியாதுன்னு சொன்னா முடியாது, බෑ කියලා කිව්වොත් බෑම තමයි. முடியும்னு சொன்னா முடியும். පුළුවන් කියලා කිව්වොත් පුළුවන්ම තමයි. நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ඔබ කුමක්ද පවසන්නේ? முடியும், ආමෙන්. முடியாது. පුළුවන්ද බැරිද? நாங்க ரெண்டுமே சொல்ல மாட்டோம். අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙකම කියන්නේ නැහැ. எங்களுக்கு எப்ப முடியுமோ அப்ப முடியும், අපිට எப்ப මොන වෙලා- முடியாதோ அப்ப முடியாது. අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන වෙලාවෙදී ඒක පුළුවන්, අපිට බැරි වෙලාවෙදී ඒක බෑ. நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். ඔබ නිතරම ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. வாயிலே பேசினால் அது நடக்கும். ඔබගේ මුඛයෙන් ඔබ ප්‍රකාශ කරන දේ අනිවාර්යෙන් ඉෂ්ට වෙනවා. எல்லாம் சொல்லுங்க, சத்தியத்தை கை கொள்ள முடியும், හැමෝම කියන්න සත්‍යතාවය අල්ලාගත හැකි. சத்தியத்தின்படி வாழ முடியும். සත්‍යතාවය අනුව ජීවත් විය හැකි. நீங்க யாரும் பேச மாட்டேங்கிறீங்களா? කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහනේ. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில பேசக்கூடாதோ? ඉරිදා දේවමේදී කතා කරන්න හොඳ නැද්ද? பரவாயில்ல, இந்த முறை நான் வந்திருக்கிறதுனால பேசுங்க. කමන්නේ, මම අද අවිත් තිබෙන නිසා කතා කරමු. அடுத்த ආරාධனையில இருந்து மயில் கல்லு மாதிரி கம்முன்னு உட்கார்ந்துருங்க. ඊළඟ දේවමේට ආවම ඊළඟ ඉරිදාවම සතපුම් ගලක් වගේ අර සතපුම් சத்தமா කණුවක් ஒரு වගේ அல்லையா சொல்லுங்க ඉන්න. பாப்போம். உங்க சத்தமே இவ்வளவுதானே? එච්චරද සද්දේ? சவுண்ட ஒரு அல்லையா சொல்லுங்க பாப்போம். සද්දෙන් කියන්න බලන්න හalleluya කියලා. ஹalleluya, හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. கர்த்தருடைய வசனங்கள் பாரமானவைகள் அல்லவே. දෙවියන් වහන්සේගේ වචන බර රහිතයි, බර රහිතයි, කිසිදු බරක් නැහැ. எல்லாம் ඒ ஈஸியானவைகள். සියල්ලම ඉතාමත් පහසුයි. ஆமென். ආමෙන්. அப்ப வேதத்தை கைக்கொள்ள முடியும். එසේනම් මේ දේව වචනය අපට අල්ලා ගත හැකි. எங்க விசுவாசமா பக்கத்துல சொல்லுங்க, பைபிள் படி வாழலாம் பிரதர். ඇදයිලෙන් කියන්න බාන්න බයිබලයට අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සහෝදරයා කියලා. பக்கத்துல சொல்லுங்க, பைபிள் படி வாழலாம் பிரதர். කියන්න බාන්න ළඟ ඉන්න කෙනාට බයිබලයට අනුව අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සහෝදරයා කියලා. ஆமென், ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. சரி, எது வேதம்? කුමක්ද මේ දේව වචනය? எல்லாம் வேதத்தை காட்டுங்க பாப்போம், கையில எடுத்து. හැමෝම පෙන්වන්න බලන්න ඔබගේ අතේ තියෙන දේව எது වචනය. வேதம்? வேதம் இருக்கா உங்க கையில? කුමක්ද දේව වචනය? දේව වචනය තිබෙනවද ඔබගේ අතේ? இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் அப்படியே கவனிச்சுக்கிட்டே வாங்க. දැන් මම කියන මේ කාරණා ටික ඉතාමත් අවධානයෙන් අහන්න. 1 கொரிந்தியர் புஸ்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் 3, 4 ஆகிய வசனங்களை கவனியுங்கள். 1 කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 4 පද අපි බලමු. கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලියවිලි වලට අනුව උන්වහන්සේ මියගොස් තුන්වෙනි දවසේදී උත්ථාන වූසේක. இப்ப பவுல் கொரிந்து சபைக்கு கடிதம் எழுதும் பொழுது මේ පවුල් තුමා කොරින්ති සභාවට එම ලියමන ලියන්නා විට வேத வாக்கியங்களின்படி இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார்னு எழுதுறார். දෙවියන් වහන්සේගේ ලියවිලි වලට අනුව යේසුස් වහන්සේ මියගොස් නැවත නැගිටුණා, උත්ථාන වුණා කියලා තිබෙනවා. இப்ப நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்? දැන් මම කුමක්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ? அப்போ 1 கொரிந்தியர் எழுதுவதற்கு முன்பாகவே வேதம் இருக்கிறது என்று பவுல் எழுதுகிறார். එසේනම් මේ 1 කොරින්ති පොත ලියන්ට ප්‍රථමයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ලියවිල්ල තිබුණු බව මේතන පවුල් තුමා ප්‍රකාශ කරනවා. அப்ப கொரிந்தியர் நிருபம் வேதம் கிடையாது. එහෙනම් මේ කොරින්ති පොත දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නෙමෙයි, බයිබලේ නෙවෙයි. அப்ப அந்த கொரிந்தியர் புஸ்தகத்துல வேதத்தின்படி இயேசு மரித்தார் என்று எழுதினால் அப்ப வேதம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. මේ කොරින්ති පොතේ ලියවිල්ලට අනුව යේසුස් වහන්සේ මියගොස් උත්ථාන වුණා කියලා ලියලා තියෙනවා නම් අප කොරින්ති- ඊට ප්‍රථමයෙන්ම ලියවිල්ල තිබිලා තිබෙනවා. கொரிந்து புஸ்தகம் வேதம் இல்ல. මේ කොරින්ති පොත බයිබලේ නෙවෙයි. கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்றேன். පොඩ්ඩක් ඉදිරියට ගොස් පවසන්නම්. அப்போஸ்தலர் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்தை கவனியுங்கள். ක්‍රියා පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදය. அப்போஸ்தலர் 17, 11. සමා වෙන්න. ක්‍රියා 17 அந்த 11. பட்டணத்தார் மனோ வாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறது என்று தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள். Amen.
இப்ப பெராயா பட்டணத்தார் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள்னு அப்போஸ்தலர் புஸ்தகத்தை எழுதுற லூக்கா எழுதுறார். දැන් මේ බෙරිය කියන නගරේ ඉන්නා වූ ජනතාව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මෙනෙහි කරා ඉගෙන ගත්තා කියලා ලූක් තුමා මේ ස්ථානයේ ප්‍රකාශ කරනවා. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? එසේනම් කුමක්ද මේ අර්ථය? அப்போஸ்தலர் புஸ்தகம் எழுதுவதற்கு முன்பாகவே வேதம் என்கிற ஒன்று இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ක්‍රියාපොත ලියන්නටත් ප්‍රථමයෙන්ම බයිබලයේ තිබුණායි කියන අර්ථය තමයි ස්ථානයේ ප්‍රකාශ වෙන්නේ. நான் சொல்றது சரியா புரியுதா? මම කියන දේ ඔබට තේරෙනවද? சரி, கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம். තවත් ඉස්සරහට අපි යමු. யோவான் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 39வது வசனம். යෝහන් පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 39 වෙනි පදය. வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களே. ලියවිලි වල සදාකාල ජීවනය ඇත්තේ යයි නුඹලා සිතන බැවින් නුඹලා ඒවා සොයන්නාහුය. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஊழியம் செய்யும் பொழுது வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், வேதத்தை வாசியுங்கள், வேதத்தை ரிசர்ச் பண்ணுங்கள்னு பிரசங்கிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ කාලේ දේශනා කරන්නා විට උන්වහන්සේ ජනතාවට කියනවා බයිබලය බලන්න, දේව වචනය බලන්න, දේව වචනය මෙනෙහි කරන්න කියලා. அப்ப யோவான் புஸ்தகம் எழுதுவதற்கு முன்பாகவே வேதம் என்கிற ஒன்று இருக்கிறது. එසේනම් මේ යෝහන් පොත ලියන්න ප්‍රථමයෙන්ම බයිබලයේ දේව වචනය තියෙන බවට ප්‍රකාශ වෙනවා. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம். දැන් අපි තවත් ඉස්සරහට ගිහින් බැලුවොත් ஓசியாவின் புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். ඔසේයා පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදය. ஓசியா என்ன சொல்லுகிறார்? ඔසේයා මොකද කියන්නේ? வேதத்தின் மகத்துவங்களை நான் அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்தேன். ලියවිල්ලේ මහත්වත්වය ලියවිල්ලේ මහිමේ මම උන්ට ප්‍රකාශ කළා. அதை அவர்கள் அந்நிய காரியமாக எண்ணினார்கள். ඔවුන් ඒ අන්‍යාකාර දෙයක් බවට ඔවුන් තේරුම් ගත්තා. அப்ப ஓசியா 8:12 என்ன சொல்லுகிறது? ඒතර මේ ඔසේයා 8:12 මොකද්ද කියන්නේ? வேதத்தின் மகத்துவத்தை எழுதி கொடுத்தேன் என்று ஓசியா எழுதுகிறார். ව්‍යවස්ථාවේ මහත් වූ කාරණා, මහිමේ කාරණා මම ලියා දුන්නේ මේ කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. அப்ப ஓசியா புஸ்தகம் எழுதுவதற்கு முன்பாகவே வேதம் என்கிற ஒன்று இருக்கிறது. එහෙම බැලුවොත් මේ ඔසේයා පොත ලියන්නත් ඉස්සෙල්ලම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබුණයි කියලා ප්‍රකාශ වෙනවා. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம். තවත් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. சங்கீத புஸ்தகம் 1ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனம். ගීතාවලියේ පොතේ 1 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදය. கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ස්වාමීන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රීති වන්නා වූ උන්වහන්සේගේ වචනේ රැදවල් මෙනෙහි කරවන්නා වූ මනුෂ්‍ය භාග්‍යවන්තයෙක්. அப்ப சங்கீதம் 1:1 பக்தன் எழுதுவதற்கு முன்பு வேதம் என்கிற ஒன்று இருக்கிறது. එහෙනම් මේ ගීතාවලිය පොතේ 1 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලියන්නත් ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබුණ බවට ප්‍රකාශ වෙනවා. அப்ப சங்கீத புஸ்தகம் வேதம் அல்ல. එහෙනම් මේ ගීතාවලිය පොතත් නෙමෙයි බයිබලය කියන්නේ. அதுக்கு முன்பாகவே வேதம் என்கிற ஒன்று இருக்கிறது. ඊටත් ඉස්සරහා ඉඳන්ම මේ බයිබලය නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ලියවිල්ල කියන දේ තිබිලා තිබෙනවා. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம். තව ටිකක් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. எஸ்ரா புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். එස්රා පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. இப்ப எஸ்ரா கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி ஆராய, கர்த்தருடைய வேதத்தை ஆராய, கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி செய்ய எஸ்ரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தான். එස්රා ස්වාමින් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව සොයන්ටත් පවත්වන්නටත් උන්වහන්සේගේ වචනේ උගන්වන්නටත් ඔහුගේ සිත යොමු කරගෙන සිටියා. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? එසේනම් මොකක්ද ඒ අර්ථය? எஸ்ரா புஸ்தகம் எழுதுவதற்கு முன்பாகவே வேதம் என்கிற ஒன்று இருக்கிறது. එස්රාගේ ඒ පොත ලියන්නටත් ප්‍රථමයෙන් දේව වචනය කියලා දෙයක් මීටත් ප්‍රථමයෙන් තිබුණා. அப்ப எஸ்ரா புஸ்தகம் வேதம் இல்ல. එසේනම් එස්රා පොතත් මේ දේව වචනේ නෙවෙයි. இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம். දැන් අපි තව ටිකක් ඉදිරියට ආවොත් 2 நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம். දෙක ලේකම් පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. யோசபாத் என்கிற ராஜா யோஷாபாத் කියනවා ඒ රජතුමා தேசம் எங்கும் வேதத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு உபதேசம் பண்ணினார். யெහோஷாபாත් කියනවා රජතුමා මුළු දේශය මුළුල්ලේම දේව වචනය දෑතට රැගෙන එය දේශනා කරමින් සිටියා. அப்ப 2 நாளாகமும் எழுதுவதற்கு முன்பாகவே வேதம் என்று சொல்லுகிற ஒன்று இருக்கிறது. දෙක ලේකම් පොත ලියන්නටත් ප්‍රථමයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියනවා දෙයක් තිබුණා. அப்ப 2 நாளாகமும் வேதம் கிடையாது. එතකොට එම බලද්දි දෙවෙනි ලේකම් පොතත් දේව වචනය නෙවෙයි, බයිබලය නෙවෙයි. இப்ப சொல்லுங்க, வேதம்னா என்ன?
එහෙනම් දැන් කියන්න බලන්න බයිබලයේ කියන්නේ මොකද්ද? දේව වචනේ කියන්නේ මොකක්ද? கொரிந்தியர் கிடையாது, කොරින්ති පොතෙත් නෙමෙයි, அப்போஸ்தலர் கிடையாது, ක්‍රියා පොතත් නෙමෙයි, சுவிசேஷம் கிடையாது. මේ සුභාරංචි පොතත් නෙමෙයි. அப்பனா புதிய ஏற்பாடு வேதமே கிடையாது. එතකොට අලුත් ගිවිසුම මේ බයිබලයේම නැහැ, දේව වචනේම නැහැ. ஓசியா கிடையாது, ඔෂයත් නෙමෙයි, சங்கீதம் கிடையாது, ගීතාවලියත් නෙමෙයි, எஸ்ரா கிடையாது, එස්රත් නෙමෙයි, நாளாகமம் கிடையாது. මේ ලේකම් පොතත් නෙමෙයි. அப்ப நாளாகமம் வரைக்கும் எந்த புஸ்தகமுமே வேதம் கிடையாது. එතකොට මේ ලේකම් පොත වෙනකම් කිසිම පොතක් දේව වචනේ නෙමෙයි. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி வேதம்னு ஒண்ணு இருக்கு. එහෙනම් ඊටත් ප්‍රථමයෙන් දේව වචනය කියලා දෙයක් තිබෙනවා. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடுவோமா? එහෙනම් අපි තව ටිකක් ඉදිරියට ගිහින් බලමුද දැන්? நான் சொல்றது புரியுதா? මම කියන දේ තේරෙනව නේද? நான் என்ன சொல்லிட்டு வரேன்னு புரியுதா? මම මොකද්ද මේ ප්‍රකාශ කරමින් එන්නේ කියලා ඔබට තේරෙනව නේද? எங்க புரிந்தவங்க கை தூக்குங்க பாப்போம். ஏன்னா புரியாமல சிலர் நித்திரையில இருப்பீங்க, சிலர் வழக்கமா சர்ச்சுக்கு வந்தா தான் தூங்குவீங்க. සාමාන්‍යයෙන් සභාවට ආවොත් තමයි නිින්ද යන්නේ කට්ටියට. கவனிக்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க. අවධානයෙන් ඉන්න අය කීප දෙනා ඉන්නේ. கவனிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், ආමෙන්. අවධානයෙන් ඉන්න හැමෝම භාග්‍යවන්තයෝ. நித்திரை கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். නිදින අයත් භාග්‍යවන්තයෝ. ஹalleluya, හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. யோசுவாவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் යොෂුවා පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 6, 7 ஆகிய வசனங்களை கவனியுங்கள். 6 7 පද බලන්න. பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு, ஆ, 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 ஆ. இப்ப இங்க என்ன எழுதி இருக்கிறது? මෙතන මොකක්ද ලියලා තිබෙන්නේ? என் தாசனாகிய மோசே எழுதி கொடுத்த நியாயப்பிரமாணத்தின் படியெல்லாம் செய்ய கவனமாயிரு. මාගේ සේවකයා වූ මෝසෙස් විසින් නුඹට උගන්වන ලද්දා වූ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ජීවත් වන්නට නුඹ අවධානයෙන් ඉන්න. வேதம்னா என்ன தெரியுமா? දේව වචනේ නම් මොකක්ද දන්නවද? நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் தான் வேதம். ව්‍යවස්ථා පොත තමයි දේව වචනය. நியாயப்பிரமாணம் தான் வேதம். සමාවෙන්න. ව්‍යවස්ථා පොත තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. எது நியாயப்பிரமாணம்? මොකක්ද මේ ව්‍යවස්ථාව? முதல் 5 புத்தகங்கள் தான் வேதம். බයිබලයේ ප්‍රථම පොත් 5 තමයි මේ ව්‍යවස්ථාව. உங்க கையில் இருக்கிற பைபிள்ல முதல் 5 புத்தகத்தை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். දැන් ඔබගේ අතේ තියෙන බයිබලයේ පළවෙනි පොත් 5 කියන්න බලන්න. இதுதான் வேதம். මේක තමයි ව්‍යවස්ථාව. மற்ற புஸ்தகம் எல்லாம் வேதத்திலிருந்து எடுத்து எழுதப்பட்டது. අනිත් හැම පොතක්ම මේ ව්‍යවස්ථාව තුලින් අරගෙන ඒකේ අඩංගු දේවල් කැටි කරලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. எல்லா புஸ்தகங்களும் இந்த சத்தியத்திலிருந்து எடுத்து எழுதப்பட்டதுதான் மற்ற புஸ்தகங்கள். අනිකුත් සියලුම පොත් මෙහි තියෙනා වූ සත්‍යතාවය කියන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනා වූ සත්‍යතාවය අනුව ලියන ලද්දා වූ පොත්. அப்ப வேதம் படிக்கணும்னா எந்த புத்தகம் படிக்கணும்? එහෙනම් අපි බයිබලයේ කියවන්න ඕන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මොකක්ද ඉගෙන ගන්න ඕනේ? முதல் 5 புஸ்தகம் படிக்கணும். ප්‍රථමයෙන් ලියලා තිබෙන පොත් 5 ඉගෙන ගන්න ඕනේ. இப்ப சபையினுடைய பலவீனம் என்ன தெரியுமா? දැන් සභාවේ තියෙන බලහීනත්වයේ දුර්වලතාවය මොකක්ද දන්නවද? எப்ப பார்த்தாலும் சங்கீதத்தை படிக்கிறது. මොනම අවස්ථාවකදීත් කියවන්නේ ගීතාවලිය පොත. அதுவும் சங்கீதம் 1ஆம் சங்கீதம் 23ஆம் சங்கீதம் நல்லாவே படிக்கிறது. ඒකෙත් විශේෂයෙන්ම පළවෙනි ගීතාවලිය 23 වෙනි ගීතාවලිය ඉතාමත් හොඳින් කියවනවා. இல்லைன்னா சுவிசேஷ புத்தகம் மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா யோவான் படிக்கிறது. එහෙම නැත්නම් මතෙව් මාක් ලූක් යෝහන් ඒ සුභාරංචි පොත් අතර நான் படிக்க කියවනවා. வேண்டாம்னு சொல்லல. මම කියන්නේ නෑ ඒවා කියවන්න එපා කියලා. அது படிச்சா புரியணும்ல. ඒවා කියවුවම තේරුම් ගන්න ඕනේ නේද? அது புரியணும்னா நீங்க ஆதியாகம யாத்திராகமோ லேவியராகமோ என்னாகமோ உபாகமோ நல்லா படிச்சிருக்கணும். ඒ අනිත් පොත් කියවලා තේරුම් ගන්න ඕන නම් ඔබ උත්පත්ති පොත, නික්මයාම පොත, ද්විතීය කතාව, ලෙවි කතාව, ගණන් කතාව, ද්විතීය කතාව මේ පොත් පහම ඔබ හොඳින් කියවලා ඉන්න ඕනේ. இந்த பஞ்சாகமத்தை படித்திருந்தால் மட்டுமே வேதம் தெளிவாக புரியும். මේ පංච පුස්තකය කියනවා ඒ විවස්ථාව කියවලා තිබුණොත් තමයි ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඉතාමත් හොඳින් මනමින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன். මම බොහොමයක් අයගෙන් අසා තිබෙනවා. லேவியராகமம் படிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். ලෙවි කතාව පොත ඔබ කියවලා තිබෙනවද? இங்க லேவியராகமம் ஒழுங்கா படிச்சோம் 27 அதிகாரம் லேவியராகமம் படிச்சவங்க கை தூக்குங்க பாப்போம். මේ ලෙවි කතාව පොත කියවලා තියෙන ඒ පරිච්ඡේද 27ම කියවලා තියෙන අය අත උස්සන්න. 3 பேர் தான் தூக்குறாங்க. 3 දෙනා අත උස්සන්නේ. அப்படின்னா நீங்க யாருமே வேதம் படிக்கலன்னு அர்த்தம். එහෙනම්
ඔබ කවුරුත් බයිබලය ඉගෙනගෙන නෑ කියන අර්ථය තමයි තිබෙන්නේ. லேவியராகமம் படிச்சா புரியுறது இல்ல பாஸ்டர். මේ ලෙවි කතාව පොත කියවද්දි කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නෑ පාස්ටර්. அவன் மாட்டை பிடிச்சான், ஆட்டை பிடிச்சான், அதை குத்துனா, அதை கிழிச்சான், அதை எடுத்தான், அது ஒண்ணுமே புரியல ඒකේ பாஸ்டர். තියෙන්නේ හරක වැල්ලුවා, එළුව වැල්ලුවා, යාට ඇන්න, යාව බෙදා වෙන් කරා, ඒ වගේ දේවල් තියෙන කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නෑ පාස්ටර්. என்னாகமம் படிச்சா புரியல මේ பாஸ்டர். ගණන් කතාව කියවනකොට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ அது නෑ வெறும் පාස්ටර්. கணக்கா வந்துகிட்டு ඒක இருக்கு. ඔක්කොම ගණන් ඉලව් තියෙන්නේ, ගණන් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. அதுவும் படிச்சா புரியுறது ඒ இல்ல. හැම එකක්ම කියවුවට තේරෙන්නේ නෑනේ පාස්ටර්. யாத்திராகமம் முதல்ல ஒரு 12 அதிகாரம் புரியுது, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் புரியுறதே இல்ல මේ பாஸ்டர். නික්මයාම පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේද 12 හොඳටම තේරෙනවා පාස්ටර්. ඊට පස්සේ කූඩාරම සම්බන්ධව අනිකුත් දේවල් සම්බන්ධව කියන කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නෑ පාස්ටර්. ஆனா ஆதியாகமம் நல்லா புரியுது பாஸ்டர். ඒවට උත්පත්ති පොත නම් නියමෙටම තේරෙනවා ஏன்னா පාස්ටර්. அது கதை கதையா இருக்கு, මොකද ඒකේ කතන්දර ගොඩක් තියෙනවානේ. அது படிக்க நல்லா இருக்குது. ඒක කියවන්න ඉතාමත් හොඳයි. ஆபிரகாமின் சரித்திரம், ஈசாக்கின் சரித்திரம், யாக்கோபின் சரித்திரம், யோசேப்பின் சரித்திரம், ஓ சூப்பர், அது செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட். ආබ්‍රාම්ගේ ඉතිහාසය, ඊසාක්ගේ ඉතිහාසය, යාකෝබ්ගේ ඉතිහාසය, ආයේ යෝසෙෆ්ගේ ඉතිහාසය, ඒ ඉතිහාස කතා කියවන්න ගොඩක් හොඳයි, ලස්සනයි පාස්ටර්. ஆகையினாலே நாங்கள் பஞ்சாகமம் அதிகமாய் படிப்பதில்லை. ඒ කාරණා හේතු කරගෙන තමයි අපි මේ පංච පුස්තකේ මේ ව්‍යවස්ථා පොත කියවන්නේ නැත්තේ. நான் சொல்லுகிறேன், மற்ற புஸ்தகங்கள் உங்களுக்கு புரிய வேண்டுமானால் முதல் 5 புஸ்தகங்களை நன்றாக படியுங்கள். නමුත් මම ඔබට කියන්නම්, ඔබට අනෙකුත් පොත් සියල්ලම තේරෙන්න ඕනේ නම්, ඒව වටහා ගන්න ඕනේ නම්, ඔබ මුලින්ම ඒ පළවෙනි ව්‍යවස්ථා පොත් 5 කියවන්න පටන් ගන්න. இந்த வேதத்தில் தான் මේ වචනේ තමයි ஆண்டவர் 613 நியாயப்பிரமாணங்களை கொடுத்திருக்கிறார். මේ වචනය තුල 613ක් උන්වහන්සේ ව්‍යවස්ථාවන් ලබා තිබෙනවා. 613ක් උන්වහන්සේ නීති සම්පාදනය කළ තිබෙනවා. 613ක්. இப்ப டோட்டல் வேதத்துல எத்தனை பிரமாணம் இருக்கு? මේ ව්‍යවස්ථාවේ නීති රීති කොච්චරක් තිබෙනවද? இந்த 5 புஸ்தகத்துல எத்தனை பிரமாணம் இருக்கு? මේ පංච පුස්තකයේ තුල කොච්චරක් නීති රීති තිබෙනවද? 613 நியாயப்பிரமாணங்களை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். 613ක් උන්වහන්සේ නීති දමා තිබෙනවා. எத்தனைன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். කීයක්ද? 613. 613ක් විනිශ්චයන්. கொஞ்சம் பேசுங்களேன் ப்ளீஸ். எத்தனைன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் வாய்கள் திறக்கப்படுவதாக. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබගේ මුඛවල් විවෘත වේවා. இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம், எத்தனை பிரமாணம் இருக்கு? දැන් කියන්න බාන්න කීයද? கர்த்தர் அற்புதம் செஞ்சிருக்கிறார். ආමේන්. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. හalleluya. இந்த 613 நீங்க ஈஸியா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். මේ 613 මේ විනිශ්චයන් 613 ඔබ ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබගේ මතකේ රඳවා තබා ගත அதை எப்படி යුතුයි. வச்சுக்கலாம்? ඒක කොහොමද මේ මතකේ රඳවා ගන්නේ? ஒரு வருஷத்துக்கு 365 நாள். එක අවුරුද්දකට දවස් 365යි. இந்த 365 இருக்க, இந்த பிரமாணம் 365 பிரமாணம் செய், டு இட், செய் என்று எழுதுவார். මේ 365 මේ 50 365ම කරන්න කියලා, ඒක පවත්වන්න කියලා ඒක ලියා තිබෙනවා. தமிழ் எழுத்து 247. දෙමළෙන් දමිළ අක්ෂරය තමයි 247. தமிழ் எழுத்துக்கள் 247. දෙමළ ඕඩියේ අකුරු 247යි. இந்த 247 பிரமாணங்கள் என்ன சொல்லும் தெரியுமா? செய்யாதே, டோன்ட் டு இட், செய்யாதே என்று எழுதுவார். මේ අක්ෂරවලින් මේ 50 වලින් කියලා තියෙන්නේ කරන්ට එපා කියලා. அப்ப 365 செய், 247 செய்யாதே. 365ක් තියෙනවා පවත්වන්න කරන්න කියලා, 247ක් තියෙනවා කරන්ට එපා පවත්වන්න එපායි කියලා. இது ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா 612 வரும். මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරාම 612ක් එනවා. இதை கொடுத்தவர் தேவனாகிய கர்த்தர். මේ ලබා දුන්නු කෙනා දෙවියන් වහන්සේ. அவரையும் சேர்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் ஒருவரே, அவரையும் சேர்த்தால் 613 வரும். ඒ 612ට දෙවියන් වහන්සේ පමණක් එක්කෙනා උන්වහන්සේවත් එතන අඩංගු කළොත් 612 613ක් වෙනවා. எத்தனை பேர் மாதுளம்பழம் பார்த்திருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් දෙලුම් ගෙඩිය දැකලා තිබෙනවද? பொமக்ரானட், පොමග්‍රැනට්. மாதுளம்பழம்.
දෙලුම් ගෙඩිය அது கூட நிறைய பேர் பார்க்காம இருக்காங்க பாஸ்டர். கவுரு- நீங்க அடுத்த வாரம் வாங்கி காட்டுங்க. සමහර අය දෙලුම් ගෙඩිය දැකලත් නෑ ඊළඟ පාර ආයෙ පෙන්නන්නේ එයාට. அந்த மாதுளம்பழம் நல்ல பெரிய ஒரு முத்துன மாதுளம்பழத்தை வாங்கி அதை உடைச்சி அந்த முத்துக்கல்ல எண்ணிங்கன்னா 613 இருக்கும். මේ දෙලුම් ගෙඩියක් හොඳ ලොකු දෙලුම් ගෙඩියක් අරගෙන හොඳට ඉදුණු දෙලුම් ගෙඩියක් අරගෙන ඒක ගලවලා ඒක ඇතුලේ තියෙන ඇට ගණන් කරොත් 613ක් ඇට තිබෙනවා. ஏன் தேவாலயத்துல குத்து விளக்குல மாதுளம்பழத்தை டிசைன் பண்ண சொன்னாரு? ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ඒ පහන් රුක්වල දෙලුම් ගෙඩිය සරසන්න දෙලුම් ගෙඩියේ රූපය තියන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ ஏன் කළේ. ஆசாரியன் போடுற வஸ்திரத்தின் ஓரத்துல மாதுளம்பழத்தை செய்ய சொன்னாரு? ඇයි මේ පූජකවරයා ඇඳන් ඉන්න ඒ ඇඳුමේ අයිනේ කොනේ දෙලුම් සමාන දෙලුම් ගෙඩියයි එල්ලන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ? மாதுளம்பழம் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்திற்கு அடையாளமா இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ පනත්වලට සලකුණක් ලෙස තමයි මේ දෙලුම් ගෙඩිය තිබෙන්නේ. ஆகையினாலதான் ஆசரிப்பு கூடாரத்துல மாதுளம்பழ வடிவத்தை ஆண்டவர் பொன்னினால் செய்ய சொன்னார். එම නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ රත්රන් වලින් දෙලුම් ගෙඩියක් හදන්න කිව්වේ පූජාසනය ළඟ. அப்படியானால் 613 நியாயப்பிரமாணங்களை மனிதன் கை கொண்டால் பரலோகத்திலே பிரவேசிப்பான். ඒ වචනයට අනුව පනත් 613ක් මිනිස්සෙක් යම් මිනිස්සෙක් ඒ අල්ලනවා නම් ඒ ප්‍රකාරව ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඔහුට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යායකි. ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. பழைய ஏற்பாட்டிலே இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொண்டவர்கள் யாராயிலும் இருக்கிறார்களா? පරණ ගිවිසුමේ මේ ව්‍යවස්ථාව අල්ලගත්ත ඒ අනුව ජීවත් වුණ කෙනෙක් ඉන්නවද? வேதம் சொல்லுகிறது වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களானார்கள். හැම කෙනෙක්ම පාපය කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අහිමි කරගත්තු අය වුණා. நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ஒருவனும் நீதிமான் இல்லை. ව්‍යවස්ථාවට ප්‍රකාරව බලන කල්හි කිසිම කෙනෙක් ධර්මිෂ්ඨයෙක් නෙවෙයි. நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொண்ட பரிசுத்தவான்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒருவனும் இல்லை. ව්‍යවස්ථාව අල්ලගත්ත ඒ අනුව ජීවත් වුණා වූ කිසිදු සුද්ධවන්තයෙක් පරණ ගිවිසුමේ නැහැ. இப்ப இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வருகிறார். දැන් යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට වඩිනවා. இப்ப இந்த 613 நியாயப்பிரமாணத்தை அவர் 2 பிரமாணமாக மாற்றுகிறார். මේ පනත් 613 උන්වහන්සේ මෙලොවට වැඩලා ඒ පනත් 613 පනත් දෙකකට අඩංගු කරනවා. நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய மகிமை என்ன? 2 பிரமாணம். ව්‍යවස්ථාවේ මහිමය මොකක්ද? පනත් දෙකයි. 2 பிரமாணங்களை ஒருவன் கை கொண்டால் 613 பிரமாணங்களை கை கொண்டதாக அர்த்தம். මෙන්න මේ නව පනත් දෙක යම් මිනිසියෙක් අල්ල ගන්නවා නම් එයා අර පනත් 613ම අල්ලගත්තා හා සමාන වෙනවා. இப்ப இயேசு பேசினதை வாசித்து பாருங்கள். යේසුස් වහන්සේ කතා කළා උදේ ඔබ අපි කියවමු. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 22 அதிகாரம் 36 இருந்து ஒருவர் பொறுமையாக படியுங்கள். මතෙව් 22:36 ඉඳන් යම් අයෙකු කියවන්න. நியாயப்பிரமாணத்திலே எந்த கட்டளை பிரதானமானது என்று கேட்டான். இயேசு அவனை நோக்கி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக. இது முதலாவது பிரதான கற்பனை. இது முதலாவது பிரதான கற்பனை. ஃபர்ஸ்ட் கற்பனை என்ன? පළවෙනි ආඥාව මොකක්ද? உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக. නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න. இது முதல் கற்பனை. මේක තමයි පළවෙනි ආඥාව. அடுத்து இதற்கு ஒப்பாக இருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை இதற்கு ஒப்பாக இருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால், என்னவென்றால் මේ நீ அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக. இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாயப்பிரமாணம் முழுமையும் தீர்க்கதரிசனங்களும் அடங்கியிருக்கிறது என்றார். புரியுதா? ஒரு ஆமீன் சொல்லுவோமா? என்ன விளங்கிச்சு? මොකක්ද තේරුනේ? இந்த 613 நியாயப்பிரமாணங்களை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2 பிரமாணத்திற்குள்ளே அடக்குகிறார். යේසුස් වහන්සේ මේ ව්‍යවස්ථාවන් 613
ආඥාවන් දෙකකට අඩංගු කරනවා මෙතන. ஒன்று தேவனிடத்தில் அன்பு கூறு, පළමු ආඥාව තමයි නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න. ரெண்டு உன்னை நீ நேசிப்பது போல பிறனை நேசி. ඒ හා සමානම දෙවෙනි ආඥාව තමයි නුඹට ප්‍රේම කරන්නේ යම්සේද එලෙසින්ම නුඹේ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරන්න. இந்த இரண்டு பிரமாணத்திற்கு உள்ளே நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் அடங்கி இருக்கிறது. මේ ආඥාවන් මේ 52 තුල මුළු ව්‍යවස්ථාව මේ 613ම අඩංගු කරලා තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. இப்ப 613 கை கொள்ள முடியாது. දැන් මේ 613 මේ 50 අපිට අල්ලගන්න බෑ 50 613ම. ஆனா இந்த ரெண்டு பிரமாணத்தை கை கொள்ள முடியும். නමුත් අපිට මේ 52 අල්ලගන්න පුළුවන්. ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද බැරිද? என்ன ரெண்டு பிரமாணம்? මොකක්ද මේ 52? எல்லாம் சொல்லு. හැමෝම කියන්න. கர்த்தரை நேசி, ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න, மனுஷனை நேசி. නුඹේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්න. கொஞ்சம் வாய் தர சத்தமா சொல்லுங்களேன். කට ඇරලා කියන්න බාන්න. நல்லா சத்தமா சொல்லுங்களேன். කර්තරේ නේසි, නයලානේ නේසි. நீங்க சொன்னா தானே நேசிப்பீங்க. ඔබ කියන්න කියන තමයි ආදරය කරන්න පුළුවන්. நேசின்னு சொல்றதுக்கே உங்களுக்கு பலன் இல்லையே. ඔබ ආදරය කරන්න කියලා ප්‍රකාශ කරන්නත් බලයක් නැහනේ. பக்கத்துல சொல்லுங்க, கர்த்தரை நேசிங்க. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ආදරය කරන්න, என்ன நேசிங்க? මට ආදරය කරන්න. அடங்கொப்புறான අනේ. என்ன இவ்வளவு பயங்கர மோசமான ஆளா இருக்கீங்க ඇයි நீங்க? මෙච්චර මේ දුෂ්ට எங்க වෙලා பக்கத்துல තියෙන්නේ? சொல்லுங்க, கர்த்தரை நேசி. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ආදරය කරන්න, என்ன நேசி? මට ආදරය කරන්න. Praise the Lord. ආමේන්. I love you brother. මං අට ආදරේ සහෝදරයා. எங்க பக்கத்துல சொல்ல I love you brother. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න මං අට ආදරේ සහෝදරයා කියලා. I love God. මම දෙවියන් වහන්සේට ආදරෙයි. I love one another. මං ආදරය කරන තව කෙනෙක් ඉන්නවා. நான் எல்லாரையும் நேசிக்கிறேன். මම හැමෝටම ආදරෙයි. ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறேன். හැම කෙනෙකුටම ආදරෙයි. என்னை நேசிப்பது போல நான் பிறனை நேசிக்கிறேன். මම මට ආදරේ කොයිතරම්ද ඒ වගේම මම මගේ අසල්වැසියන්ට ආදරෙයි. நான் ஒரு ரகசியம் சொல்லித் தருகிறேன். මං රහසක් කියලා දෙන්නම් අද. பழைய ஏற்பாட்டை நீங்கள் கவனிப்பீர்களானால் මේ පරණ ගිවිසුම ඔබ විමසනවා නම් அன்பு என்று வருகிற முதல் வசனம் எங்கே இருக்கு தெரியுமா? ප්‍රේමය කියා ප්‍රකාශ කරන පළවෙනි පදේ කොතනද තිබෙන්නේ? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வசனத்துல ஒரு வேர்டு வந்தா அதனுடைய டெஃபினிஷன் அங்கதான் இருக்கும். පළවෙනි පදයක් කොයි හරි ස්ථානයක ප්‍රථමයෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා නම් ඒ මුල් අර්ථය සම්පූර්ණ අර්ථය එතන තමයි තිබෙන්නේ. ஆமென். ආමේන්. அப்ப அன்பு என்று எழுதப்பட்ட வசனம் பழைய ஏற்பாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் எங்க வருது? පරණ ගිවිසුමේ ප්‍රේමය කියන පදය මොන ස්ථානයේද ප්‍රකාශ වෙන්නේ? யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் 20ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம். නික්මයාම පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය. அது என்ன எழுதி இருக்கிறது? ඒක මොකක්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ? உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் முழு பலத்தோடு முழு அன்போடு நீ அன்பு கூறு, 1000 தலைமுறைக்கு கர்த்தர் உனக்கு இரக்கம் பாராட்டுவார். ආමේන්. උන්වහන්සේ කියනවා නුඹ ප්‍රේම කරන්න එවිට නුඹගේ පරම්පරා දහසකට මම ආශිර්වාද කරන්නම් කියලා. அப்ப கர்த்தரிடத்துல அன்பு கூறுங்கிறதா முதல் வசனம். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න කියන ඒ පදේ තමයි මුල්ම පදේ වචනේ තිබෙන. சரி, அன்புங்கிறது இரண்டாவது பைபிள்ல எந்த வசனத்திலே வருகிறது? එතකොට දෙවෙනි වතාවට කොයි ස්ථානයේද ප්‍රකාශ වෙන්නේ මේ ප්‍රේමය කියන පදය? இரண்டாவது வருகிற வசனம் தெரியுமா? දෙවෙනියට කොයිද දන්නවද ප්‍රකාශ වෙන්නේ? லிவிட்டிகஸ் லேவியராகம புஸ்தகம் 19ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம். ලෙවි කතාවේ 19 18 වෙනි පදය. இப்ப அங்கே என்ன எழுதி இருக்கிறது? එතන මොකක්ද ප්‍රකාශ වෙන්නේ? பழி வாங்குதல் தேவனுக்கு உரியது, நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பழி வாங்காமல் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள். පලි ගැනීම දෙවියන් වහන්සේ සතුයි කාටත් වෛර නොකොට පලි නොගෙන නුඹලා එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ அன்பு කරනවා. என்று வருகிற வசனம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள். එතකොට ප්‍රේමය කියන පදේ දෙවෙනි වතාවට ප්‍රකාශ වෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කියලා. அப்ப பழைய ஏற்பாடு என்று சொல்லுகிற 5 புஸ்தகம் வேதத்திலேயே 2 அன்பை ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். එතකොට මේ පරණ ගිවිසුමේ ව්‍යවස්ථා පොත් පහේ තැන් දෙකකදී දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කිරීම ගැන කතා කරලා තිබෙනවා. இந்த 613 நியாயப்பிரமாணத்தையும் செக்குல போட்டு ஒரு செக்குனா தெரியுமா? இல்லைன்னா மிக்சியில போட்டு ஒரு ஆட்டி நல்லா பிழிஞ்சா 2 சொட்டு வரும்.
මේ පනත් අයසිය ධාතුනම අපි සෙක්කුවකට දාලා නැත්තම් ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා ඒක හොඳට අම්බරලා මිරිකලා අරගත්තට පස්සේ තෙල් බින්දු දෙකකට ඒක බෙදෙනවා. முதல் சொட்டு தேவனை நேசி, පළවෙනි බින්දුව තමයි දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරන්න. இரண்டாவது சொட்டு மனுஷனை நேசி. දෙවෙනි බින්දුවේ තියෙන්නේ මනුෂ්‍යයට ආදරය කරන්න. இதைத்தான் இயேசு சொன்னார். මේකම තමයි යේසුස් වහන්සේත් ප්‍රකාශ කළේ. இந்த இரண்டு பிரமாணத்திலே எல்லா நியாய பிரமாணமும் அடங்கி இருக்கிறது. මේ පනත් දෙක ඇතුලේ සියලුම පනත් අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. இப்ப நான் சொல்லுகிறேன், දැන් මම ප්‍රකාශ කරන්නම්. வேதம்னா என்ன தெரியுமா? වචනය කියන්නේ කුමක්ද දන්නවද? வேதம்னா என்ன தெரியுமா? බයිබලය කියලා කියන්නේ කුමක්ද දන්නවද? தெய்வத்தை நேசி, மனுஷனை நேசி. දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරන්න, මනුෂ්‍යයට ආදරය කරන්න. இப்ப சொல்லுங்க, பைபிள் படி வாழ முடியுமா முடியாதா? දැන් කියන්න බයිබලයට අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? பைபிளை கை கொள்ள முடியுமா முடியாதா? බයිබලය ප්‍රවත්වන්න පුළුවන්ද බැරිද? ரெண்டு வசனத்தின்படி வாழுங்கிறாரு. ඒ වචන දෙකට ඒ 52ට අනුව ජීවත් වෙන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ரெண்டு வசனத்தின்படி உன்னால வாழ முடியலைன்னா உனக்கு எதுக்கு பரலோகம்? ඒ 52 ජීවත් කරවන්න බැරි නුඹට ඒක අනුගමනය කරන්න බැරි නුඹට මොකටද ස්වර්ගය? ரெண்டு வசனத்தை கை கொள்ள முடியலைன்னா உங்களுக்கு எதுக்கு ஆசீர்வாதம்? මේ 52 නුඹට පවත්වන්න බැරි නම් නුඹට කුමකටද ආශිර්වාදය? ரெண்டு வசனத்தை உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற்ற முடியலைன்னா எதுக்கு உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன்? මේ වචන දෙක නුඹගේ ජීවිතය තුල නුඹට පවත්වන්න බැරි නම් නුඹට කුමටද සදාකාල ජීවනය? இப்ப சொல்லுங்க, பைபிள் படி வாழ முடியுமா முடியாது? දැන් ඔබ කියන්න බයිබලය අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? பைபிள் என்ன? බයිබලය කියන්නේ මොකක්ද? வேதம்னா என்ன? වචනය කියන්නේ මොකක්ද? சொல்லுங்க. කියන්න. நம்பர் 1 පළවෙනි එක தேவனை நேசி. ස්වාමීන් වහන්සේට ආදරය කරන්න. நம்பர் 2 දෙවෙනි එක மனுஷனை நேசி. නුඹ අසල්වාසයට මනුෂ්‍යයට ප්‍රේම කරන්න. அல்லேலூயா, හalleluya. அல்லேலூயா. ආමේන්. இப்ப இயேசு அதைத்தான் செஞ்சார். යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලත් ඒක තමයි කළේ. நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார். උන්වහන්සේ යහපත්කම් කරන්නා වූ අයෙකු ලෙස උන්වහන්සේ ජීවත් වුණා. அவர் பிதாவை நேசித்தார், උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේට ආදරය කළා. பாவிகளை நேசித்தார், පෞකාරයන්ට ආදරය කළා. ஆயக்காரர்களை நேசித்தார். උන්වහන්සේ කුලි එකතු කරන බදු එකතු කරන්නන්ට උන්වහන්සේ ආදරය කළා. ஏன் சர்ச்சில் பிரச்சனை தெரியுமா? සභාව තුල ඇයි දන්නවද ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ? நீங்க எல்லாருமே காடை நேசிக்கிறீங்க, ඔබ හැමෝම දෙවියන් වහන්සේට ආදරේ. நீங்க யாருமே விசுவாசிகளை நேசிக்கிறது இல்ல. ඔබ කවුරුත් ඔබගේ ඇදහිලිවන්තයන්ට ඔබගේ සහෝදරයන්ට ආදරේ නැහැ. கண்ட சகோதரனை நேசிக்காதவன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்? නුඹේ ඇසට පෙනෙන නුඹේ සහෝදරයට ප්‍රේම කරන්න බැරි නුඹ කෙලෙසද නොදකින දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නේ? நீங்க ஒருத்தரை நேசிக்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ඔබ එකිනෙකාට ආදරය කරනවා කියන එකේ අර්ථය කුමක්ද දන්නවද? முதல்ல ஒருத்தரை பார்த்த உடனே சிரிச்ச முகமா praise the Lord, මුලින්ම සිනාමුසු මුහුණකින් සභාවට එන්නව විට අමුවන විට දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව වේවා praise the Lord කියලා ප්‍රකාශ කරනවා නම් அதை செய்யணும். ඒක කරන්න ඕනේ. என்ன முறைச்சு பார்த்துட்டு போற? මොකද ඔරෝගෙන යන්නේ? நீ பாக்குற பார்வையே ඔයා சரியில்லை. බලන බැල්මම හරි නෑනේ. சர்ச்சுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே விசுவாசியை எப்படி பாக்குற? මොනවාද මේ සභාවට මේ ඇතුල් වුණේ ගමන් ඇදහිලිවන්තයා දිහා ඔරෝගෙන ඉන්නේ? கடன்காரனை பாக்குற மாதிரி பாக்குற? ණයකාරයෙක්ව බලනවා වගේ බලන්නේ. ஏதோ திருட்டு பையில பாக்குற மாதிரி හොරෙක් பாக்குற? දිහා බලනවා වගේ බලන්නේ. முதல்ல உங்க முகத்துல சிரிப்பு இருக்க? මුලින්ම ඔබගේ මුහුණේ හිනාවක් තිබිය යුතුයි. நான் 27 நாட்டுக்கு போயிருக்கேன். මං රටවල් 27කට ගිහින් තිබෙනවා. யாருன்னே தெரியாது. කවුද කියලා දන්නෙත් නෑ. இங்கிலாந்துல ட்ரெயின்ல ஏறி உட்கார்ந்தேன். එංගලන්තයට ගිහිල්ලා මම කෝච්චියේ වාඩි வුණා. அந்த ட்ரெயினுக்குள்ள வர்றவன் எல்லாம் என்ன கிராஸ் பண்ணி போனா என்ன பார்த்து அப்படி சிரிச்சிட்டு தான் போவான். මේ කෝච්චියට නගින හැමෝම මන්දියා දැක්කම මාව දැක්කම මට hina වෙලා තමයි යන්නේ. அங்க இயற்கையாகவே ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனை பார்த்தால் சிரிப்பான். ඒගොල්ලෝ ස්වභාවිකම ඒගොල්ලෝගේ රටේ ඒගොල්ලෝ තව කෙනෙක්ව දැක්කම hina වෙනවා. புன்முறுவல், அதாவது அப்படி லைட்டா ஒரு சிரிப்பு. ලස්සනට පොඩි සිනාවක්. ஜெர்மனில ජර්මනියේ அப்படி ஒருத்தரை பார்த்தா එක්කෙනෙක්ව දැක්කම ஹாய் හායි ஹாய், හායි. நம்மால் ஒருத்தரை பார்த்தா අපේ කවුරු හරි කෙනෙක්ව දැක්කම මෙන්න මේ විදියට ඔරවගෙන என்ன மூஞ்சி சாமி இது?
මොකද දෙයනේ මේ මුහුණ? என்ன மூஞ்சிங்க? මොකක්ද මේ මුහුණ? Amen. මෑන්. முதல்ல ஒரு மனிதனை வெல்கம் பண்றதே உங்களுக்கு தெரியலையே. මුලින්ම මිනිස්සෙක්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නම ඔබට දන්නේ නැත්නම්. எங்க இஸ்ரவேலர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தா என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா? ඊශ්‍රායෙල්වරු මොකක්ද දන්නවද එකිනෙකා දැක්කම කියන්නේ? ஷாலோம். ශාලෝම් කියලා කියනවා. சமாதானம்னு அர்த்தம். සමාදානය ඇති වේවා කියලා කියනවා. ஷாலோம். ශාලෝම් කියලා කියනවා. ශාලෝම්. ශාලෝම් කියලා කියනවා. ශාලෝම්. ශාලෝම් කියා කියනවා. ஏங்க இஸ்லாமியர்கள் முஸ்லீம் ஒருத்தரை பார்த்தா ඒ ඉස්ලාම් අය ඒගොල්ලොන්ට මුණ ගැවුනම මොකද කියන්නේ? சலாம் அலைக்கும். ඒගොල්ලෝ සලාම් කියනවා. அலைக்கும் சலாம். අනිත් කෙනා කියනවා අලයිකුම් සලාම් සලාම් කියලා. අලයිකුම්. එක්කෙනෙක් සලාම් කියනවා සලාම් சரி, අලයිකුම්. கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவர் பார்த்தா ක්‍රිස්තියානි අය එකිනෙකාට මුණ ගැවුනම අරවගෙන சுடுதண்ணி எடுத்து மூஞ்சில ஊத்தணும். උණු වතුර වක් කරන්න ඕනේ මූණට. Praise the Lord. praise the lord කියලා ඉනා වෙලා hallelujah කියලා ඉනා Praise the වෙලා Lord. praise the lord කියලා අතට අත දීලා இது அடிப்படையே உங்ககிட்ட இல்லைன்னா எப்படி அன்பு கூறுவீங்க? මේ මූල ධර්මය ඒ මූලික ආචාර ධර්මම අපි දන්නේ නැත්නම් කොහොමද අපි ආදරය කරන්නේ? எங்க பக்கத்துல கை கொடுத்து நல்லா சிரிச்ச முகமா praise the Lord. දැන් ළඟ ඉන්න කෙනාට ඔද්දට ඉනා වෙලා praise the lord நல்லா කියනවා பக்கத்துல கை கொடு. praise the lord කියලා අත Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நீங்க செய்ய மாட்டீங்கன்னு தெரியும். ඔබ කරන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. ஏன்னா அப்படி பழகிட்டீங்க. මොකද ඔබ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එමයයි. இப்ப ஒரு ஊழியக்காரன் ஃபுல் பீட்ல இருந்து சொல்றேன், பக்கத்துல கை கொடுத்து சிரிச்ச முகமா சொல்லுன்னு யாராச்சும் கீழ் படிஞ்சீங்களா? සේවකයෙක් මේ ෆුල් පිට් එකේ ඉඳලා කියන්නේ අකීකරු වෙච්ච අය කොච්චර ඉන්නවද? உங்களுக்கு கீழ்ப்படிதல் கிடையாது. ඔබට කීකරු කම අඩුයි. නැහැ. Amen. ආමෙන්. ஆண்டவர் எப்படித்தான் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போறாரோ தெரியல. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කොයි විදිහට ආශිර්වාද කරයිද කියලා දන්නේ නැහැ. நான் பேசுறது புரியுதா? මම කියන එක තේරෙනවද ඔබට? நான் பேசுறது புரியாட்டி கூட இவரு பேசுறது புரியுதா? මම කියන එක හරි තේරෙනව නේද? எங்க பக்கத்துல கை கொடுத்து praise the Lord. දැන් අතර අත දීලා කියන්න බලන්න praise the lord කියලා. praise. யார் நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டைக்காரங்களா? இல்ல எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு. நீங்க சண்டை போட்டிருக்கீங்களா? இந்த சண்டைக்காரங்க பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா கை கொடுக்க மாட்டாங்க. මේ තරහකාරයෝ ළඟ ළඟ වාඩි වෙලා හිටියේ නම් අතර අත දෙන්නේ නැහැ. சபையில யாரோடும் சண்டை இல்லையே. සභාවේ කාටවත් ප්‍රශ්න නැහැනේ. எல்லாரோடும் சமாதானமா இருக்கீங்களா? හැමෝම සමාදානෙන් නේද? Amen. ආමෙන්. Hallelujah. හalleluya. Amen. ආමෙන්. நியாயப்பிரமாணம்னா என்ன? 2 வசனம். ව්‍යවස්ථාව නම් කුමක්ද? වචන දෙකයි. இப்ப இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்தார். දැන් යේසුස් වහන්සේ මිය ගිහින් උන්වහන්සේව භූමදානය කරලා උන්වහන්සේ දැන් උත්තාන වුණා. இப்ப இயேசு பரலோகம் போனதுக்கு அப்புறம் சபைக்குள்ளே வந்தது யாரு? දැන් ස්වර්ග රාජ්‍යයට දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ගියයින් පස්සේ සභාවට ආවේ කවුද? இயேசு போனதுக்கு அப்புறம் சபைக்கு வந்தது யாரு? යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට ගියාට පස්සේ කවුද ආවේ? ආවියානவர். ආත්මයන් වහන්සේ. Holy Ghost. සුදාත්මයන් වහන්සේ. සුදාත්මයන් වහන්සේ. Amen. ආමෙන්. சத்தமா சொல்லு. ආමෙන්. பரிசுத்த ஆவியானவர். සුදාත්මයන් වහන්සේ. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் මේ සුදාත්මයන් වහන්සේ இந்த 2 பிரமாணத்தை මේ 52 ஒரே பிரமாணமாக மாற்றுகிறார். මේ ආඥාව එක ආඥාවකට සුදාත්මයන් වහන්සේ වෙනස් 2 කරනවා. பிரமாணம் வேண்டாம். දැන් මේ 52ක් එපා. ஒரு வசனம் போதும். එක වචනයක් අපිට ඇති. ஒரே பிரமாணமாக மாற்றுகிறார். එකම එක පනතක් ලෙස ආඥාවක් ලෙස උන්වහන්සේ වෙනස් කරනවා. இப்ப ஆவியானவர் எழுதினதை படிங்க பாப்போம். දැන් සුදාත්මයන් වහන්සේ ලියපු දේ කියවන්න බලමු. கலாத்தியர் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். ගලාති පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදය. கலாத்தியர் 5:14. அன்பு கூறுவது போல உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல அன்பு கூறுவாயாக. பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக வார்த்தையிலே நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும் என்கிற இந்த ஒரே அதை விட்டீங்க பாத்தீங்களா? அதானோ பார்த்தேன், நான் இடிக்குதேன்னு யோசித்தேன். එතන බැලුවේ. என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையில நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும். නුඹට මෙන් නුඹේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරපන්න යන
එක වාක්‍යයෙන්ම මුළු ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ වේ. இயேசு சொன்னாரு 2 பிரமாணத்துல நியாயப்பிரமாணம் நிறைவேறும். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ආඥා දෙකකින් ව්‍යවස්ථාව ස්ථිර වෙනවා කියලා. இப்போ பரிசுத்தாவி சொல்லுகிறார் දැන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැමිණිලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ஒரே பிரமாணத்துல ஒரே வசனத்துல நியாயப்பிரமாணம் நிறைவேறும். දෙකක් එපා එකම එක වචනයකින් එකම එක වාක්‍යයකින් මුළු ව්‍යවස්ථාවම ස්ථිර වෙනවායි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. நீங்கள் தேவனை நேசிக்க வேண்டாம். ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරන්න එපා. நான் சொல்லுகிறதை கவனியுங்க. මම කියන දේ හොඳට අහුම්කන් දෙන්න. இயேசுவே 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 வேண்டாம். යේසුනි 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 කියලා ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ නෑ. இயேசுவே உம்மை நேசிக்கிறேன் உம்மை நேசிக்கிறேன் உம்மை நேசிக்கிறேன் வேண்டாம். යේසුනි ඔබට ආදරය කරනවා ඔබට ප්‍රේම කරනවා ඒක ඕනේ නෑ. இவரை நேசித்தால் இயேசுவை நேசிப்பதற்கு சமம். ආමේන්. මේ අසල්වාසියාට ඔබ ආදරය කරනවා නම් ඒ යේසුස් වහන්සේට ආදරය කරනවා හා සමානයි. கண்ட சகோதரனை நேசி. නුඹට දකින නුඹට පෙනෙන නුඹේ සහෝදරයාට ආදරය කරන්න. காணாத தேவனை நேசிப்பதற்கு சமம். ආමේන්. නුඹ නොදකින සේවයන් වහන්සේට ආදරය කළා හා සමානයි. ஒரு வசனத்தின்படி வாழ முடியுமா முடியாதா பதில் சொல்லு. දැන් කියන්න එක වචනයකට අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? ஒரு வசனத்தை கை கொள்ள முடியலன்னா உனக்கு எதுக்கு பரலோகம்? මේ එක වචනය මේ එක ආඥාව නුඹට අල්ලගන්න බැරි නම් ඒ අනුගමනය කරන්න බැරි නම් නුඹට කුමටද ස්වර්ගය? நரகம் போய் தொலை. නුඹ නිරයට ගොස් විනාශ වෙන්න නුඹ නිරයට ගොස් භුක්ති විඳින්නේ. நரகம் போய் தொலை. නිරයට යන්න. சபையை நேசிக்க மனசில்ல. සභාවට ආදරය කරන්න හිත பாஸ்டரை නැහැ. நேசிக்க மனசில்ல. පාස්ටර්ට ආදරය කරන්න හිත නැහැ. விசுவாசியை நேசிக்க மனசில்ல. ඇදහිලිවන්තට ආදරය කරන්න හිත නැහැ. புறஜாதியை நேசிக்க අන්‍ය மனசில்ல. ජාතිකයන්ට ආදරය කරන්න හිත பிச்சைக்காரனை නැහැ. நேசிக்க மனசில்ல. ගන්නට ආදරය කරන්න හිත නැහැ. குஷ்டரோகியை நேசிக்க மனசில்ல. කුෂ්ඨ රෝගයට ආදරය කරන්න හිතක් නැහැ. மனுஷனை நேசி. ප්‍රථමයෙන්ම මනුෂ්‍යයට ආදරය කරන්න. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. හලෙලූයා. உம்மில் அன்பு கூறுகிறேன். නුඹට මම ආදරය කරමි. நான் இவரில் அன்பு கூர்ந்தால் தேவனில் அன்பு கூறுகிறேன். ආමේන්. මම මෙතුමාට ආදරේ නම් මම දෙවියන් වහන්සේට ආදරේ හා සමානයි. அன்பு இருந்தா எல்லாம் செய்வான். ප්‍රේමය තිබෙනවා නම් ඕනෑම දෙයක් කරනවා. ஹெல்ப் பண்றதுக்கு என்ன காரணம்? උදව් කරන්න හේතුව මොකක්ද? லவ். சொல்லு. ආදරය. ஹெல்ப் பண்றதுக்கு என்ன காரணம்? උදව් කරන්න හේතුව මොකක්ද? உதவி செய்வதற்கு என்ன காரணம்? උදව් කරන්න හේතුව මොකක්ද? லவ். ආදරය. நான் ஏன் இவருக்கு வஸ்திரம் வாங்கி கொடுக்கணும்? ඇයි මම මෙයාට ඇඳුමක් අරන් දෙන්න ඕනේ? லவ். ආදරය. நான் ஏன் செப்பல் வாங்கி கொடுக்கணும்? මම ඇයි සෙරප්පු දෙකක් අරන් දෙන්න ඕනේ? நான் இவர் மேல வச்சிருக்கிற லவ். මම මෙයා මත තබා තිබෙන ආදරය. நான் இவருக்கு ஏன் ஆப்பம் இடியாப்பம் வாங்கி தரணும்? ඇයි මම මෙයාට කැම බීම ඉන්දියාප්පේම අරන් දෙන්න ඕනේ? நான் இவர் மேல் வச்சிருக்கிற මොකද லவ். මම එයාට ආදරේ. நான் இவருக்கே வாட்ச் வாங்கி தரணும்? මං ඇයි මෙයාට ඔරලෝසුවක් අරන් දෙන්නට ඕනේ? லவ். මොකද්ද මං එයාට ආදරේ? நான் சீரியஸா கேக்குறேன். මම අවංකේ මාන්නේ මේක ඇත්තටම ආන්නේ. இந்த சபையில මේ සභාවේ இங்க இருக்கிற விசுவாசிகளுக்குள்ள මෙතන ඉන්න ඇදහිලිවන්තයන් තුල யாராச்சும் யாருக்காச்சும் உதவி செஞ்சிருக்கீங்களா? කවුරු හරි කාට හරි ඔබ උදව් කරගෙන තිබෙනවද? நீங்க சபைக்குள்ளேயே உதவி செய்யலைன்னா ඔබ සභාව තුල උදව් කරගන්නේ නැත්නම් நீங்க எப்படி வெளியே போனா புறஜாதிக்கு உதவி செய்வீங்க? කොහමද ඔබ එළියට ගිහිල්ලා ඔබේ අන්‍ය ජාතිකයන්ට ඔබ ආදරය කරන්නේ? ஒரு 1000 ரூபாய் ஹெல்ப் பண்ண உங்களுக்கு மனசு இல்லைன்னா நீங்க எப்படி 10,000 ரூபாய் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க? රුපියල් 1000කින් ඔබට උදව් කරන්න හිතක් නැත්නම් ඔබ කොහමද රුපියල් 10000කින් යම් අයකට උදව් කරන්නේ? நன்மை செய்கிறவரா இயேசு சுற்றி திரிந்தார். උන්වහන්සේ එනම් යේසුස් වහන්සේ යහපත්කම් කරන්නෙකු ලෙස උන්වහන්සේ ජීවත් වුණා. விசுவாசம் இருக்கலாம், ඇදහිල්ල තිබෙන්න පුළුවන්. நம்பிக்கை இருக்கலாம், විශ්වාසය තිබෙන්න පුළුවන්. அன்பே பெரியது. නමුත් ප්‍රේමය විශාලයි. அன்பு சகலத்தையும் சகிக்கும், ප්‍රේමය සියල්ල දරාගන්නේ, சகலத்தையும் தாங்கும், සියල්ල ඉවසා ගන්නේ, சகலத்தையும் நம்பும், සියල්ල විශ්වාස කරන්නේ, சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும். සියල්ලම අදහන්නේ. அன்பு கொடுக்கும். ප්‍රේමය විසින් දෙනු ලැබේ. Amen. ආමේන්. அன்பு கொடுக்கும். ප්‍රේමය විසින් දෙනු ලැබේ. ஒரே ஒரு நியாயப்பிரமாணம், එකම එක ආඥාවයි. ஒரே ஒரு வசனம். එකම එක වචනයයි. அந்த அந்த ஒரு வசனத்தை குறித்து யாக்கோபு எப்படி எழுதினார் தெரியுமா? සමාවෙන්න. ඒ තනි වචනය ගැන යාකෝබ් මොකක්ද ප්‍රකාශ කරලා තිබෙන්නේ දන්නවද? யாக்கோபின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசித்து ஜெபிப்போம். உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல்
உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக தேவ வாக்கியம் சொல்லுகிற என்று தேவ வாக்கியம் சொல்லுகிற ராஜரீக பிரமாணத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றினால் நன்மை செய்வீர்கள். இந்த மற்றவனை நேசிங்கிறது ராஜரீக பிரமாணம். Amen. නුඹට මෙන් නුඹේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්න කියලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ එය රාජකීය ව්‍යවස්ථා පනතක්. ராஜரீக பிரமாணம்னா கிரீடம் மாதிரி. ඒක රාජකීයයි කියන්නේ කිරුලක් පළඳලා වගේ ඔටුන්නක් දාලා වගේ. மற்றவர்களை நேசிக்கணுங்கிறது தான் கிறிஸ்தவத்தினுடைய அடிப்படை. අනිත් අයට ප්‍රේම කිරීම තමයි ක්‍රිස්තියානීත්වයේ තියෙන මූල ධර්මය, මූලික කාරණාව. அதுதான் கிரீடம். ඒක තමයි ඔටුන්න. இயேசு ஏன் வந்தாரு? යේසුස් වහන්සේ ඇයි ආවේ? உங்களை நேசித்தார். ඔබට ආදරය කළා. இயேசு ஏன் மரிச்சாரு? යේසුස් වහන්සේ ඇයි මිය ගියේ? உங்க மேல அன்பு வச்சார். ඔබට ආදරය කළා. ஏன் அடி வாங்கினாரு? උන්වහන්සේ ඇයි ගුටි කෑවේ? உங்க மேல அன்பு வச்சார். අපිට ආදරය කළා. ஏன் அவர் மரித்தார்? ඇයි උන්වහන්සේ මිය ஏன் ගියේ? அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்? ඇයි උන්වහන්සේ බොහොමදානය ஏன் කළේ? உயிர்த்தெழுந்தார்? ඇයි උන්වහන්සේ උත්ථාන වුණේ? இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏன் பரிந்து ඇයි பேசுகிறார்? අද වෙනකන් අපි වෙනුවෙන් මැදහත්කාරකම් කරන්නේ? உங்க மேல வைத்த அன்புதான். ඔබ මත තබා තිබෙන ප්‍රේමය නිසායි. அன்பு உயிரை கொடுக்கும். මේ ප්‍රේමය තමගේ ජීවිතයවත් පරදුවට තබනවා. ஆமீன் சொல்லிருக்கலாமே. මම කියන්න තිබ්බ ඔබට. ஐயோ பரிதாபம் நீங்க. අනේ දුක් වෙනවා அன்பு ඔබට. உயிரை கொடுக்கும். ප්‍රේමය ජීවිතය පරදුවට තබනවා. எங்க ஊர்ல எல்லாம் இப்படி சொன்னா கையே தட்டுவாங்க பயங்கரமா. ஏன்னா அது பயங்கரமான வார்த்தை. லவ் வந்து உயிரையே கொடுக்கும். ආමෙන්. ආදරය කියන්නේ ජීවිතේ දෙන තරමට, ජීවිතේ පරදුවට තියෙන තරමට ආදරය. உங்ககிட்ட உயிர் கேட்கல. ඔබගෙන් ජීවිතේ නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. உயிர் கேட்கல. ජීවිතේ නෙමෙයි මේ ඉල්ලන්නේ. ஏதோ கையில இருக்கிறதையாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணி உதவி செஞ்சு நன்மை செஞ்சு அன்பை காட்டுங்க. ඔබ ළඟ තියෙන දෙයකින්, වැඩිපුර තියෙන දෙයකින් ඔබ යමකට දීලා ඒ අයට සනසලා උදව් කරලා ප්‍රේමය පෙන්වන්න. அன்பு சகலவற்றையும் கொடுக்கும். ආමෙන්. ප්‍රේමය සියල්ල දෙනු ලැබේ. அப்ப சபைக்கு எத்தனை பிரமாணம்? එදා සභාවට දැන් 50 කීයද? ஒரே பிரமாணம். එකම එක 50යි. உன்னை நேசிப்பது போல் නුඹට ප්‍රේම කරන්නාක් මෙන් பிறனை நேசி. නුඹේ අසල්වාසියටත් ප්‍රේම කරන්න. இப்ப சொல்லுங்க, දැන් කියන්න வேதத்தின்படி வாழ முடியுமா முடியாது? දැන් කියන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? சத்தமா சொல்லுங்க. வேதம்னா என்ன? දේව වචනේ යනු කුමක්ද? ஒரே வசனம். එක වචනයයි. ஒரே வசனம். එක වචනයයි. இந்த ஒரு வசனத்துல வேதம் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது. මේ එක වචනේ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ ව්‍යවස්ථාව අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. என்ன வசனம்? මොකක්ද ඒ වචනය? தயவு செய்து கையெடுத்து கும்புற அந்த வசனத்தை வாயிலாச்சுன்னு சொல்லுங்க. අනේ වන්දනා කියන්නම් ඒක කටින් හරි කියන්න. காலில் விழணும்னா கூட விழுறேன். கொஞ்சம் வாய் பேசுங்க ப்ளீஸ். කතා කරන්න වෙලාව. என்ன ஒரு வசனம் என்ன? මොකක්ද ඒ වචනය? என்னிடத்தில் நான் அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்திலும் මම මට ආදරය කරන්නා වගේම මං අනිත් අයටත් ආදරය කරමි. ரோமர் புஸ்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். රෝම 13 10 වෙනි පදය. ரோமர் புஸ்தகம் 13:10. රෝම 13 10. அன்பானது அன்பு பிறருக்கு பொல்லாங்கு செய்யாது. நல்லா கவனி. அன்பு நன்மை தான் செய்யும். அன்பு உதவி தான் செய்யும். அன்பு கனம் பண்ணும். அன்பு அவங்கள தூக்கி எடுக்கும். ஆனா அன்பு பொல்லாங்கே செய்யாது. அன்பானது பிறருக்கு பொல்லாங்கு செய்யாது. ஆதலால் அன்புதான் வேத புத்தகத்தின் நிறைவேறுதலாய் இருக்கிறது. ප්‍රේමය අසල්වාසියට නපුරක් කරන්නේ නැත. එබැවින් ප්‍රේමය නම් ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කිරීමයි. அன்பு வேதங்களின் நிறைவேறுதலாய் இருக்கிறது. ප්‍රේමය නම් ව්‍යවස්ථාවේ அன்பு සම්පූර්ණත්වයයි. நியாயப்பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலாய் இருக்கிறது. ප්‍රේමයේ අර්ථකථනය නම් ව්‍යවස්ථාවන්හි සම්පූර්ණත්වයයි. சபையை நேசிங்க, ஊழியத்தை நேசிங்க, பாஸ்டர் நேசிங்க, விசுவாசியை நேசிங்க. அன்பு
நியாயப்பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலாய் இருக்கிறது. අපේ සභාවට ආදරය කරන්න, නායකයට ආදරය කරන්න, පාලකවරයට ආදරය කරන්න, ඔබ ඇදහිලිවන්තයට ආදරය කරන්න ප්‍රේමය ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ கர்த்தர் කිරීමයි. இந்த வசனங்களால் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ මේ වචන වලින් උන්වහන්සේ නුඹට ආශිර්වාද කෙරේවා. நாங்கள் யாவரும் எழுந்திருப்போம். පැමෝ මේ වෙලාවේ නැගිට සිටිමු. இது என்பதை உங்களுக்கு தெளிவாக காண்பித்து காட்டியிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කුමක්